सृष्टि कले मनुष्य को सृष्टि करने गोटे उद्देश्य मनुष्य प्रशंसा करू मनुष्य गौरव करू आज मनुष्य कौन कला संपूर्ण लोका आगे देवन उद्यान आम परित्राण कार्य आरंभ आज्ञा गणपता पुस्तक से परित्राण कार्य प्रथम आदम आम पापरे पतित कले द्वितीय आदम आम निमंते कुशरे प्रार्थना दे आम मान धीरे धीरे पुनरुत्थित हेले स्वर्गारोहण कले आमनी गोटे प्रतिज्ञा करके तुम निमंते गृह प्रस्तुत आम मान निमंते स्वर्ग राज्य गृह प्रस्तुत भाई गोटे घर टी जगत मध्य किणवा हेले
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ପଇସା ଦରକାର। ନିହାତି ନିହାତି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଗୃହଟିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ? ଜୀବନରେ କରିଥିବା କିଛି ଭଲ କର୍ମ, ଜୀବନରେ କରିଥିବା କିଛି ଧର୍ମ କର୍ମ, ଦରିଦ୍ର ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଯଦି ଏଇ କାମ ଆମେ କରିଥାଉ, ସେଇ କାଲବରୀ କୃଷ ନିକଟରେ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ଅମୃତାପୁର ଲୁହ ଢାଳିଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଭବସାଗରରୁ ପାରିବା। ବଲ 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 ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ, ବଲ ବଲ ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ, नमस्ते प्रभु करुणा कर, नमस्ते नमस्ते प्रभु दयार सागर, नमस्ते नमस्ते प्रभु क्षमा अवतार, नमस्ते नमस्ते प्रभु अनंत मन, नमस्ते नमस्ते प्रभु करुणा सागर, नमस्ते नमस्ते प्रभु पालक मोहर, पदे नमस्कार, बंधु तुम्हें हे दुख नाशन, ईश्वर होई मर्त्य को आसिल आमको परित्राण देवा अंग पूजे दृष्टि देल मधिरे श्रवण, विष्णु नामे छोटा चले यही कथा जान, तुझे उधारिल खेले विपद, हे प्रभु मते भवसागर, दानिएल को उधारिल सिंहर गतर, उद्धार प्रभु ये भवसागर, তিনি দিন মৃতলা জালକୁ উঠাইল, কান বিবাহরে জল ব্যাখ্যার সকল, କହିବା ଗାଇବା ବାବୁ ତୁମଇ ସହଜ, କରି ଜାଣୁଥିଲେ ଲାଗଇ ମୋ ସରସ୍ୱତୀ ନର ମୋର ପାଲା କାରବାର, କହିବାରେ ଗାଇବାରେ ଭୁଲ ହେବ, କ୍ଷମାଗୁଣେ କ୍ଷମା କରି ମରିବ ଯେମତେ, ଟପ କରିବାକୁ ନାହିଁ ବେଳ କାଳ, ଟପ କରୁଥିଲେ ଗଣିଯିବ ବେଳ, ବସ୍ତୁକୁ କରୁଛି ମନ, ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାରଟି କରିବି ଯେ ଜାଣ,
अरे सत्यनर को प्रतिपति सत्य देवी सत्य सत्य तोड़ी सत्य आज्ञा मिछ जेते बलवान हेले मध्य सत्य सदा बेले राज्य अच्छा 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 सत्य किछि समय पाई हारि थाए किंतु ए जगत मध्य रे सत्यर सदा बेले राज्य करथि जदि सत्य न थांता पूर्व दिगरे उदित होउतिबा सूर्य आज्ञा पश्चिम दिगरे अस्त अच्छा 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 रात्रि रे चंद्र हमकु आलोक दियंते ना जदि सत्य ए जगत न थांता आज ए जगत मध्य चालु ना ना सत्य मिछ जेते बलवान हेले मध्य सत्य सदा बेले राज्य करे अच्छा 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 सुने पिला माने ते सुनो भलो कहानी ते कहिबे हला खाली मिछ कथा कहउछनी तमे पार्टी कर हला मोटा पार्टी कर सुन करी आपण मान को निकट रे मु आज जो विषय की परिवेषण करिया पई चाहे एक निच्छक सत्य घटना आज्ञा सत्य जेते बलवान हेले मध्य शेषरे सेई मिछ निकट रे नियम मिछ अनेक समय आम ऊपर हाबी होता मिछ अनेक समय बलवान होता है जो मिछ थी मिछ पचले माना आज्ञा 5-7 जन लोक जो अरे मु तुम चॉकलेट देनी पार्टी करिया पाई अरे दुवंते सुनियो गेनो राजा दाऊद 40 वर्ष राजत्व कले 40 वर्ष राजत्व कला परे आज्ञा बार्धक्य अवस्था रे पदार्पण करिसंती जेतबेले से चिंता करूचंती चिंता कले आज एते बड़ गोष्ठी रो शासन करिबा अक्षम अछि तेणु कर से चिंता करिसंती ताको राज्य भार सलोमन जेतो दादा राजा दाऊद चिंता करिसंती राज्य भार सलोमन को दवा पई आज सलोमन को अभिषेक उत्सव महानंद रे अभिषेक उत्सव राजा को आदेश आकी होई ना पालित अभिषेक हेले सलोमन सब प्रजा जो कले कार्य समापन मन खुश हुए कोला धारी पिला जाती जेतिकी समय अछि किछिटा विषय वस्तु आइ तम कथा खाली सुनिला हम कथा कहि सलोमन कहिसंती कोन दाऊद राजा आज सलोमन को डाकिसंती तांकर राज्य रे जेते सतको राजक थिले समस्त को निमंत्रण करिसंती सलोमन को राज्य अच्छा 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 जेतबेले सलोमन राज्य अभिषेक हेइचंती आज्ञा राजा दाऊद सलोमन को डाकी कहउछंती हे पुत्र सलोमन कहउछि अपन इस्राएल सिंहासन भोला इस्राएल सिंहासन ओई बड़ बड़ सुशासन ओई बड़ बड़ सुशासन ओई का
ସଲୋମନ ତମେ ଭୟ ନ କରି ଆଜି ଏଇ ବଂଶକୁ ତୁମେ ଚଳାଅ এই গোষ্ঠী কোনো রাজত্ব করো এই রাজ্য তুমি রাজত্ব করো এড় বড় রাজ্যକୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଚଳି ପାରିବି ମତେ ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ତୋରେ କଣ୍ଟା ମୁକୁଟିଆ ହୃଦୟର ତନ ହେ ପ୍ରୀତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ କରିଥିଲି ପାପକେ ଉଧରି ରମିଦତେ କରିଥିଲି ପାପକେ ଉଧରି ରମିଦତେ এই সুজিবি প্রেম বিজয়ী সুজিবি প্রেম বিজয়ী সুজিবি প্রেম কর প্রভু জুড়ে জুড়ে মরে জোরে জোরে মরে কটা মুকুটিয়া মর কটা মুকুটিয়া মর হৃদয়র তাଙ୍କ প্রেম তুম জোরে জোরে মরে তাଙ୍କ প্রেম তুম জোরে জোরে মরে আসরে সরবে ভাই জীবনু সবুত ভাই 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 ধরিতে বাবা প্রভার ধরিতে বাবা প্রভার ধরিতে বাবা প্রভার দেব পরিচার বালি ঘর সংসার বালি ঘর সংসার হাতি গলি রাজা দাউদ আজ সলোমনକୁ କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ସଲୋମନ
ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୌରବ ଗାୟକ ଗାଇବା ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଧୀର ଭାଇ ତାଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଟୁଟୁଲ ଭାଇଙ୍କର ଗାୟକଙ୍କର ଗାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସାମସଙ୍ଗ ଭାଇ ତାଙ୍କର ଶୈଳୀ ଗୀତ ଟିକେ ବେଶୀ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଇଥିବାରୁ ଗାୟକ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରସଙ୍ଗ ସିତୁ ଭାଇ ମଧ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଗାୟକ ଗୀତ ଗାଇଥିବାରୁ। भाई ना भूलो भाई संपन्न भाई भाई सब आशीर्वाद करो कार्य निमंते दान ए प्रकार खाऊ प्रभु ताकर भंडार सब आज सलमन को कहते हे पुत्र सलमन तुमे भीत न होई तुमे भय न करी ए इस्राएल वंशर राज्य कर नाइ आज्ञा मु एरा बड़ा राज्य संभाली पारिनी मते भारी भय लागु आज्ञा बापा जेते कहले मध्य सलमन भय करिसु काहेकि सलमन को बयस टिके कम अछि इस्राएल 12 गोष्ठी एते बड़ गोष्ठी शासन करिबा तांको पक्षरे संभव बोली राजा दाऊद आज सलमन को कहउछंती अरे करिछंती शपथ परमेश्वर भला परमेश्वर व्यवस्था पथ चलिए सन्तान मोर भला सन्तान मोर अभाव नहिब केबे बंशे राजार हे सलमन जे अब्राहम परमेश्वर जे जाकिबन परमेश्वर जे ईश्वर परमेश्वर जे प्रतिज्ञा रक्षाकारी परमेश्वर जे प्रतिज्ञा करिसथि जदि आमे ताकर व्यवस्था मानु ताकर आज्ञा मानु चालू ताले आम वंशर केबे राज्यर अभाव होबो नाही तुमे गोटे काम करो तुमे भय करो नाही ए परात्पर परमेश्वर को निकट रे निजको समर्पण कर से परात्पर परमेश्वर को निकट रे निजको समर्पण करी ए इस्राएल वंश को तुमे राज्य करो आज सलमन एही कथा सुनिचंदी आज कहिचंदी कोन पिता प्रतिज्ञा वचन धीरे धरि सलमन पिता प्रतिज्ञा वचन धीरे धरि सलमन देवता पथे गमन कोले राजना देवता पथे गमन गले बलिदान गीत गिनियान गले बलिदान दिखे कमही गले दिखे कमही प्रतिज्ञा करिछंदी आम वंशर केबे राज्य राजा को अभाव हो नाही जदि आमे सेही परमेश्वर को आज्ञा
আচ্ছা 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 ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନୁ ହଁ ତଳମୂଳ କହିଛନ୍ତି କଣ ଅନେକ କଣ? ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ନିଜ ଶିରରେ ରଖି ହଁ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନି ଆଜି ସେଇ ଗିବିଓନ ପର୍ବତ ଉପରେ ଏକ ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ ଆଚ୍ଛା 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 ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ହଁ। ଯଜ୍ଞ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରି ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବଳିଦାନ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାତ୍ରି ପହର ସଲୋମନ ଶୋଇଛନ୍ତି ସଦାପ୍ରଭୁ ସଲୋମନକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ହେ ସଲୋମନ ତୁମେ ଯୋଉ ବଳି ପ୍ରଦାନ କଲ ତୁମ ବଳିରେ ଆମେ ପ୍ରୀତ ଅଛୁ ତେଣୁକରି ତୁମେ କଣ ମାଗୁଛ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ସଲୋମନ କଣ ମାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗୁଛି ସିଏ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ନଥିଲେ ଏତେ ବଡ ବଂଶର କିପରି ଶାସନ କରିବେ ଏତେ ବଡ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚଳେଇ ପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ କେବଳ ଜ୍ଞାନ ଟିକକ ମାଗିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 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 ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ କୁହେ ଯଦି ଆମେ ଜଗତର ପିତା ମାତା ହୋଇ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଯଦି ଆମକୁ ମାଗନ୍ତି ଆମେ କେତେ ଭଲ ଥିବା ସନ୍ତାନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମାଗିଥିବ ଆମେ ବଜାରରୁ 3ଟା ଜିନିଷ ଦଉ ନାଇଁ ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯୋଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ଭାବରେ ମାଗିବା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ମାଗିବା ତାଇ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ସେ କେତେ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେବେ ନାଇଁ ତେଣୁକରି ସଲୋମନ ଆଜ୍ଞା ମାଗିଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ମାଗି ନାହାନ୍ତି ଜଗତ ପାଇଁ ମାଗିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ କିପରି ଚଳେଇବେ ମାଗିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ସଲୋମନକୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ସହିତ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସମ୍ମାନ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଧନ ମାନ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ଆଜି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ତେଜବାନ ତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଆଜି ରାଜା ସଲୋମନ କଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସେଇ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ସିଂହାସନ ଯଦି ରତ୍ନରେ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦରବାରଟା କି ଭାଇ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀରେ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଛପନୁ ହଇଆ ପୁରା ସାଗରତେ ନିର୍ମାଣ ଛପନୁ ହଇଆ ପୁରା ସାଗରତେ ନିର୍ମାଣ ପଦ୍ମ ପ୍ରକାଶରୁ ଡେରି ଦିବାର ଦলিছে পদ্ম সভা সরু জানি দিবার দলি মিছ নୁହଁ ଆଉ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଯଦି ମୁଁ ସୁନା କିଣିକି ଆଜ୍ଞା ନ ପିନ୍ଧି ପାରୁଛି ଇମିଟେସନ ବଜାରରେ 50 ଟଙ୍କିଆ 100 ଟଙ୍କା ଦରବାରଟି ଆଜି ଅଷ୍ଟରତ୍ନରେ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି ଆଜ୍ଞା ମିଛ ନୁହଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ এই ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ରତ୍ନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଗୁଡିକ ଉପରେ ଲାଇଟ ପଡେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ଭିତରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହଉଛି କେତେବେଳେ ସକାଳ ହଉଛି ଯେମିତି ଏଠି ଯେମିତି ଲାଇଟ୍ ପଡିଛି ଆମେ କଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତାହେଲେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେମିତି ପଦ୍ମ ସକାଶରୁ ଜାଣି ଯିବାର ଆଜ୍ଞା ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ପୁଷ୍କରିଣୀଟି ଅଛି ପ୍ରଭାତ ହେଲେ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟିଲେ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭାତ ଆଜ୍ଞା ତାର ଦରବାରଟା ଯଦି ଏମିତି ତାହେଲେ ତାର ହାତ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଆରେ ଋତୁ ଭାଇ ଯଦି ପଚାରୁଛ ଲାଇନରେ ଯାଅ ଯଦି ନ ପାରୁଥିବ ପଚାରୁଛ ଦୋକାନରେ ଖାଇଦିଅ ତେଣୁକରି ନାନା ରତ୍ନ ପ୍ରଭାରୀ ନବଚିତ୍ର ନାନା ରତ୍ନ ପ୍ରଭାରୀ ନବଚିତ୍ର দেখাইব কেউ ছবি দেখাইব কেউ যদি নানা রত্ন প্রভাধরী নভচিত্র বারো আগে যেତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରୁ
ଘରଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ କାନ୍ଥରେ ଆଗେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଲ ଭଲ କଲର ଲଗେଇଥାଉ ନାଇଁ କାଠରେ ସବୁ ଲାଗୁଛି ପୁଟି ଲଗେଇକି କାନ୍ଥ ଚିକ୍କଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଦାମୀ ଦାମୀ କଲର ଲଗେଇଥାଉ ଆଜିକାଲି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟରେ ସେ ୱାଲପେପର ମିଳିଗଲାଣି 50 ପେଣ୍ଟ ମିଳିଗଲାଣି ଲଗେଇଲେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏ କାନ୍ଥରେ ବାଙ୍ଗୁଲେ କଣ ହେଇଛି ରତ୍ନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ରତ୍ନର ଝାଲେରି ଲାଗିଛି अरे गृहे मणि माया चारा गरुड़ झरा गृहे मणि माया चारा गरुड़ झरा সিমেন্টে কারুকার্য চারিপটে করিথাও নহলে প্রায় লগাইথাও নহলে ঝুলা ঝামর লগাইথাও কিন্তু এ ছাড়া কেবল মণির কারুকার্য যত বাড় নির্মিত আজ্ঞা বিশুদ্ধ রূপারে সে দরবারের চারিপটে পাচেরি তৈরি করতে নীলমণি স্পর্ধি কর জয় পাব চচতর নীলমণি স্পর্ধি কর জয় পাব চচতর মুকুতা গুন্থা চাবর বিতান তার মুকুতা গুন্থা চাবর নীলমণি পথরে মার্বল টাইনি বড় কাজ মিলুছি কিন্তু এই দোকানটি নীলমণি স্পতি করে ঘর ভিতরକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ପାଉଁପୋଷ୍ଟ ପକେଇଥାଉ ନାଇଁ ତାହେଲେ ପାଉଁପୋଷ୍ଟକୁ ମୁକୁତା ଗୁନ୍ଥା ଚାମର ବିତାନ ତାର ପାଉଁପୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୁକ୍ତାରେ ତିଆରି କରାଯାଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏକ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ପଡିଛି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ରାଜା ସଲୋମନ ଉପବେଶନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସଲୋମନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ପଛରେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ରାଜପଥରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଟୋକାଟା ହେଇକି ଦୁଶୁନି ମୁଁ ତ ବୁଢା ହେଲିଣି ମତେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଦୁଶୁଛି କି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ଦରବାର ଉପରେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ ବସିଛନ୍ତି ରାଜପଥରେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିଲେ କଣ ତେଣୁକରି ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ
ରାଜପଥରେ ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁ ସନ୍ତାନଟି ଧରି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ସେ ବା ଷଣ୍ଢଟା ଗାଈ ଗାଈ ଗୋଡ଼ାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ଲଜ୍ଜା ହଉଛି ନାରୀର ଭୂଷଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲଜ୍ଜା ନାରୀର ଭୂଷଣ। ସେଇ ଲଜ୍ଜାକୁ ଲକ୍ଷଣ କରି ଆଜ୍ଞା ପବନରେ ନାରୀ ପିନ୍ଧି ଥିବା ଦେହର ବସ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ଅଳିଆ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ସେ ରମଣୀଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡର କେଶ ଅସଜଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କଣ କେବଳ ଦୌଡୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ତେଣୁକରି ଆଜି ଦୁଇ ଜଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଅଲିମ୍ପିକରେ ସତେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରାଜା ସଲୋମନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ହେଇଛି କଣ? ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଦରବାରେ নারী শিশু ধরে অতি যতরে নারী শিশু ধরে অতি যতরে প্রণবীর জপরে ভাসিলে বেনি অধীরে প্রণবীর জপরে ভাসিলে বেনি অধীরে আসিবা কারণ করে রাজা সামনে আসিবা কারণ করে রাজা সামনে আরে এই শিশু লাগি আমার এই শিশু লাগি আমার আরে এই শিশু লাগি আমার এই শিশু লাগি আমার লাগি করো କରିଛନ୍ତି କଣ? ଆଜ୍ଞା ରାଜ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଜା ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଜି ରମଣୀ ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ମହାରାଜ ଆରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା এই শিশু লাগি আমার এই দুজনଙ୍କ ভিতরে কই লাগিছে ଆପଣ ପାଖକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ବୁଝନ୍ତୁ ରମଣୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ବାଢୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମହାରାଜ ଏଇ ଶିଶୁଟି ଲାଗି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଲାଗିଛି। ଏଇ ଶିଶୁଟି ଲାଗି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଆରେ ଆସି ବିଚାର ପାଇ ଦରବାର ଆସିଛୁ ବିଚାର পাই দরবার কে বসি সুজননী কে বসি সুজননী তুই বকর তেরি দেবু পুরা তোর কে বকর তেরি দেবু পুরা ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ
এই ଗୋଟିଏ ଶିଶୁଟି ଲଗାନ୍ତି ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି ଆପଣ ଏ କଳିର ବିଚାର କଲେ ଆମ ଭିତରେ କଳି ତୁଟିଲେ ଆମେ ନିଜ କଳି ଲାଗିବା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଜଗତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ରମଣୀର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସନ୍ତାନ କିନ୍ତୁ ଏ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଦୁଇଟି ରମଣୀ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁଟିର ଜନନୀ କିଏ ଏ ଶିଶୁଟି ଉପରେ କାହାର ଦାବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅଦ୍ଭୁତ ପରି ହେଇଛି ରାଜା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରାଜା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ରମଣୀଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଗକୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହଉଛି ମୋ ଶିଶୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ରମଣୀ କହୁଛି କଣ କହୁଛି ଆରେ ବକ୍ଷେ କନାରୀ ବୋଲେ କନାରୀ ବକ୍ଷେ କନାରୀ ବୋଲେ କନାରୀ ସୁର মাতা মোহেতে সুর মাতা মোহিতে হর রূপর দেখ মোহরিতে হর রূপর দেখ গেলি দাদা দেখন্তু এ শিশুটির রঙকু দেখন্তু এ শিশুটির মুখকু দেখন্তু আজ্ঞা তার সহিত মোর তুলনা শরীরকু দেখন্তু তাঠ মোঠ দেখন্তু এবে তাকু ମିଶୁଛି ତ ଆମ କାମ ତମେ ନେଇକି ଡକ୍ଟର ପାଖେ ପରୀକ୍ଷା ଆମର ବୁଲବୁଲିଆ ଅଠଳିଆ ହେଇଗଲା ଆପଣ ଟିକେ ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଶିଶୁଟି ମୋର ମୁଁ ତାର ଜନ୍ମ ମୁଁ ଜମା ମିଛ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହୁନି ଆରେ କହୁଛି ମୋ ସତ ଏହି ମୋର ସୁତ କହୁଛି ମୋ ସତ ଏହି ମୋର ସୁତ ମୋର କିରା ଜନ ଦେଖ ପର କିରା ଜନ ଦେଖ এই শিশু লাগি নাইয়া নসাকি এই শিশু লাগি দেবর মারে সাখা দেবর মারে সাখা গোটিয়ে রমণী কହୁଛି হে মহারাজ ମୁଁ ସତ କହୁଛି ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁଟି ମୋର
କାହିଁକି ମୋ ଛଡ଼ା ଏ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଏ ଶିଶୁ ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 2 ଜଣ ରମଣୀ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛି। 2 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ଦେଲାଣି ଯେ ଶିଶୁଟି ମୋର ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପ୍ରମାଣ ଦେଲାଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ରମଣୀ କଣ ପଛରେ ରହିବ? ଆଉ ଗୋଟିଏ ରମଣୀ ପଛରେ ରହିବନି। ସିଏ ଦେଖିଲା କାଳେ ରାଜା ତା କଥା ଶୁଣି ତାକୁ ଛୁଆଟା ଦେଇଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗାଡ଼ି ଆଉ ବିପାଦ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ଇଏ କଣ କହୁଛି? ଆରେ ବୋଲେ ରବି ଶଶୀ ଯେ ସତେ ପାରୁଥିବେ ଧରା, ସତେ ପାରୁଥିବେ ଧରା, ମୋହରିତ ତୋରୁ ଜନ ଭିଜିଛି ଷାଠିଏ ଗଗନ ତାରା, ଷାଠିଏ ଗଗନ ତାରା। କହୁଛି ଏ ମହାରାଜ, ସତରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଧରାକୁ ଚଳଉଥିବେ, ସତରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବେ, ସତରେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବେ, ସିଏ କେବଳ ଆସିବେ ଦରବାର ମଧ୍ୟକୁ। ସେଇମାନେ ଦରବାର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କଲା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପର୍ବତୀୟାର ରାଜା ଭାଇ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସଂସଦ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ଚମକକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ପ୍ରତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ କଲା ପରିଷଦର ଏଇ ସମାବେଶରେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ଅନୁରୋଧ ଅଛି ଆଉ ଆଶା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆକାଂକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର ପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜା ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏହି କଳାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିତ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଆରମାଇଟି କହିଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ସତରେ ଥିବେ, ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମୋର। ଆମେ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଉ। ଲାଇନ୍ ନ ଆଇଲେ ଭଲ, ଆମେ ଟିକେ ଠିଆ ନେଇଯାଉ ବସିକି ଜାଣିଲ ସମୁଦି ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଚ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ନାରୀ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯୁକ୍ତି ବାଢୁଛନ୍ତି, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନାରୀ ପୁଣି କହୁଛି, ଆରେ କହେ ପୁଣି ନାରୀ କରିଲ ଗୁହାରି, କହେ ପୁଣି ନାରୀ କରିଲ ଗୁହାରି, ତୁମ ରାଜା ଦାସିକି କହେ ପୁଣି ନାରୀ କରିଲ ଗୁହାରି, ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଜାଣିବ ସମସ୍ତ, ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖ ଜାଣିବ ସମସ୍ତ, କରିବ ବହୁ ବିଚାର, ବହୁ ବିଚାର, କହେ ପୁଣି ନାରୀ କରିଲ ଗୁହାରି। ନାରୀକୁ ପୁନର୍ବାର କହୁଛି, ଏ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ମତେ ଅନୁମତି ଦେବେ, ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଆପଣ ଯଦି କଳିର ସର୍ବକାରଣ ଜାଣିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରିପାରିବେ, ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଛି, ତାର ସଲମନକୁ ନାରୀଟି ଆଜି ରାଜା ସଲମନ କରୁଛନ୍ତି କଣ? ଆରେ ହୋଇଲେ ସମ୍ମତ ଶୁଣିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ହୋଇଲେ ସମ୍ମତ ଶୁଣିଲେ ବୃତ୍ତାନ୍ତ, ପ୍ରତିଦିନେ ସଲମନ
अति धीरे साला बना अति धीरे साला बना कोई नारी गोटी गोटी करी हरि नारी गोटी गोटी करी कलिर सब कारण कलिर सब कारण हरिर सब कारण हरिर सब कारण ନାରୀଟି କହିଛି ଏ ମହାରାଜ ଆପଣ ଯଦି ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସଲୋମନ ନାରୀଟିର କଥାରେ ସମ୍ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହେଇଛି କଣ ନାଇଁ ସମୁଦି ଭଲ ଆମେ ତ ଜାଣିଛ ଏବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଗଲା ହଁ ଏ କୁମ୍ଭ ମେଳାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଠି ବସି ଚାଟ ଖାଉଥିଲୁ ତାପରେ ସିନା ଅଲଗା ହେଇଛି ଆମେ ଚାଟ ଖାଉଥିଲୁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଚାଟ ଆଚ୍ଛା କିଏ କିଏ ଫୋନ ଗଲା ମୋ କତି କିଏ ସେ ଆଉ ଘରୁ ଫୋନ ଗଲା ସିଏ ମୋ ହଁ ଆମ ଏତେ ବଡ ସଭାରେ ମୁଁ କହିଲି ତମେ ବୁଝିପାରୁନ କହିଲା ତମେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଚ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଛ ଆଉ ପୁଅଟି ରାତିରେ ତମେ ଶୁଆଇଲ ଭାରି ଧୁତି କରୁଛ ବାପା ଗଲେ ଭାରି ନାଚ ଦେଖି ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ କଣ ଗୋଟେ ଆଣି ତେରିକା ଭଙ୍ଗା ଟିନରେ ନା ପୁଅ ଭାରି କାନ୍ଦୁଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ କଣ ଗୋଟେ ଆଣିବ ହଁ ମୁଁ ସେଠୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲି ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ନେବି ତମେ ଯାଇକି ସେଠୁ ଖାଉଥିଲ ମୁଁ ସେଠୁ ଖସି ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼ ହେଇଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ନାଚ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯାଇକି ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ହାଙ୍କି ଦଉଛି ତଳ ଆଡୁ ଫୁଲି ପୁରା ହାଙ୍କି ଦଉଛି ତଳ ଆଡୁ ଫୁଲି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ଦଉଛି ଖାଇଲ ସମୁଦି ପୁରା ହାଙ୍କି ଦଉଛି ତଳ ଆଡୁ ଫୁଲି ପୁରା କଣଟା ହାଙ୍କି ଦଉଛି ତଳ ଆଡୁ ଖୋଇ ଦଉଛି ମାନେ ତମେ ପୁରା କ୍ଲିୟର କରି ସଭାକୁ କୁହ ନହେଲେ ମାର ହାଙ୍କି ଦଉଛି ତଳ ଆଡୁ ଫୁଲି ବୁଢୀ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦଉଛି ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ କେତେ ଗୋଟାକୁ 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 ଯାଇଲ ସମୁଦି ୟାର ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ମୁଁ ତ ୟାଡେ ବପୁନି ତମେ ତ ମତେ ସମୁଦି କି କହୁଛ ସମୁଦି କି କୁହ ଯାଇଲ ସମୁଦି ମୁଁ ସେଇଠୁ ମାଉସୀ ପଚାରି ମୁଁ କହିଲି ମାଉସୀ କେତେ ନା ଗୋଟାକୁ ଟଙ୍କେ ଆଚ୍ଛା ଜିନିଷ କଣ ବୁଢା କଣ ପରେ ବେଲୁନୁ ମାଉସୀ କଣ ଦଉଛି ଖାଲି ଫୁଲି ଆମେ ବାନ୍ଧିଲୁ ଭାଇ ତାକୁ ଟିକେ ସହଜରେ କହିଲେ ବେଲୁନଟା ନେଇକି ଆସି ସଜାନ୍ତା ନା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବୁଲେଇକି କୁହେ ଲୋକ ଯେମିତି ଟିକେ ସମଦରିନେ ପାପି ସମଦରିନେ ପାପି ସମଦରିନେ ତୁ
ପାପୀର ମରଣ ପାରେ ନ କହିରା ତୁସେ ଦେଲେ ପୁତୁର କବାଦି ଗଡ଼ି ହୃଦୟ ଭର ତୋର କଳଙ୍କର କାଳିମା ରଖତ ପୋଖରୀ ଦେବାପି ରଖତ ପୋଖରୀ ଦେବାପି ତୁମ ଆଦରେ ଦେବାପି ତୁମ ଆଦରେ ତୁ ତୋଳେ ତ ଅମ ପାପ ତୁ ତୋଳେ ତ ଅମ ପାପ ତୁମ ମନରେ ଦେବାପି ତୁମ ଆଦରେ ଶୁଣିଲେ ସୁଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା ପରେ କରିଲ କାରଣ ମାନ କିଏ ତୁମତ କିଏ ଅବାମିତ୍ୟା କହି କରି ହରଣ ସତ୍ୟ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ନାରୀ କରିତେ ସବୁ ସ୍ମରଣ বাদুতে নিদতে বিচারণা কহে ন করি গোপন ছিল চিত্ত সাথে সভা সাথে রাজ চল মন লক্ষ্মী করে তমুদ ধরিয়া রাইজ ধীরা ତେଣୁକରି ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ପାଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ବିଶେଷରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମଣ୍ଡପର ପାଲା ପରେ ବାଇପର ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଦେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନର ପାଲା ପରିବେଷଣର ନିର୍ଦ୍ଦଳୀ ଆମର ଗ୍ରାମର ଭଉଣୀ ସୌଦାମିନୀ ନାୟକ ଯିଏକି ବଗଲି ନାନା ସିଏ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲଉଛନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ କରିବି କରିବି ତେଣୁକରି ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଘଟିଛି ନାରୀ କିଛି ଲୁଚେଇ ଯେ ଦୋଷୀ ହଉ ବା ନିର୍ଦୋଷୀ ହଉ ଆଜି ରାଜାକୁ ଦୋଷୀ କରୁଛି କଣ କହୁଛି महाराज आमे दुई जन रमणी गोटे घरे एकत्र बास करू दुई जन आज्ञा पुत्र संतान जन्म हेले दुई जन देखिबा पाई गोटे तांकर रूप जे प्रकार तांकर रंग मध्य सेही प्रकार जदि आपण दुई जन को एक संगे देखिबे आपण जानि परिबेनी ए दुई जन कहा आज्ञा कोन गोटे दिगरे
ନାଇଁ ଆଉ 3 ଦିନ ଥିଲେ ଶିଶୁ ସାନ ବଳ ଆଚ୍ଛା 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 ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଦୁଇଟି ଶିଶୁର ମଧ୍ୟରେ 3 ଦିନର ଅନ୍ତର ଥିଲା ମାତ୍ର ଡିଫରେନ୍ସ 3 ଦିନ ସତରେ 3 ଦିନ ଅନ୍ତର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦୁଇଟି ଶିଶୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସମାନ ଉପରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଜାଣିପାରିବନି ଯେ କୋଉ ମାର କୋଉ ଛୁଆଟି ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଆମେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବାସ କରୁଛୁ ହେଇଛି କଣ କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ପରି କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଲା ପରି କାଳ ଶିଶୁ ହରି କାଳ ଶିଶୁ ହରି ତେଣୁକରି ଦିନକର ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇଛୁ ସେ କଣ ତାର ମୁଁ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ମରିଯାଏ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସଦାବେଳେ ତାକୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ବୁଝେଇକି କୁହେ ତୁ ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି ଶୋ ହଁ ମୁଁ ଯେତେ କହିବି ସେ ଜମା ଲାଇଟ୍ ଲିଭେଇବନି ତା ଶିଶୁକୁ ତା ପାଖରେ ନ ରଖି ତା ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଶୁଆଇକି ରଖିବି ମୋ ଶିଶୁଟାକୁ ମୁଁ ମୋର ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ରଖେ ତେଣୁକରି ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଏ ଭଉଣୀର ତାର ଶୋଇବା ଭାରି ଅବାଗ୍ୟା ତାକୁ ଅନେକ ଥର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସେ ତା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇନି ଘଟଣା ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ଶୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶିଶୁଟି ତଣ୍ଟିରେ ସେ ଗୋଡ଼ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତା ଶିଶୁଟି ରଖି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜୀବିତ ପିଲାଟାକୁ ନେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ନିଦ୍ରା ଭୋଗେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୃତ ଶିଶୁ ପରଖି ଦେଖିଲି ଜାଣିଲି ମୁଁ ଶିଶୁ আরে নিশান্তি সে নারী পাশে মুখ যাই দেখিলি দৌড়ে যাই তোর জীবন সকালে সেই নারীর কোলে রাজা মুন্ডি কি বহু করে দিলে আপুড়ি দেলা আরে কথায় ଅଛି ঘর দেখে ঘর দেখে কান্থ খোলি আরে বাউঁশ পতর অগিয়ারে ভলা বাউঁশ পতর অগিয়া বসিছি দাଣ୍ଡ দুয়ারে লো পাড়ু পাড়ু ସିଏ ବୋହୁ କରିବାକୁ ଗଲେ ଘର ଦେଖିଲେନି ସେତେବେଳେ ବୋହୁ ଟିକେ ଦେଖିଥିଲେ ଝାଙ୍କୁରି ମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ ଆଉ ଝାଙ୍କୁରି ମୁଣ୍ଡି ଯଦି ନେଇକି ଆଇଲ ଏ ସଭାରେ ତମେ ତାକୁ କାହିଁ ବଦନାମ କର ତମେ କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ହାସ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା ହଉ ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୋ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ନାରୀଟି ପାଖରେ ମୋର ସନ୍ତାନଟି ଅଛି ସେ ନାରୀଟି ତାର ମୃତ ଶିଶୁକୁ ମୋ ପାଖରେ ରଖି ମୋ ଜୀବନ ଶିଶୁଟିକି ନେଇ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନା ନାହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ଟିକେ ଚୁଚୁମି ଦିଅ ବେଶୀ କାହିଁକି ତେଣୁକରି କିଚକ ବଧରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଲେ কষ্ট করে আসলেন হবনি আরে ওইলা উস্তাদ শীত আরে কুসুমে হই ভূষিত
आज कवि कहते प्रभात केमिति है नहीं प्रभात केमिति है आज कवि कहते प्रभाती नायिका प्रभाती रानी बधू बेश आज भरा बुकु प्रभाती रानी आज कि प्रकार आसुची ओइला उषा दूषित कुसुमे हरि दूषित आज्ञा प्रभात समय तुम्हें बालाग्राम लौची अरे तुम बालाग्राम बसुची तुम जाऊन घरे खाइबो अच्छा तुम्हें प्रभात समय हुए चॉकलेट खा बाड़ी बगीचा आम बगीचा कर प्रभात समय बगीचा फूल गुड़िक कवि कहते फूल गुड़िक फुटिनी जे प्रभात रानी तार गभार फूलर गजरा लगे आज अरे हमें प्रभात हला वाले गाड़ी में ओइला उषा दूषित कुसुमे हरि दूषित भ्रमर যেতবে প্রভাত হুয়ে পুষ্করণী আজ্ঞা পদ্ম ফুল সে পদ্ম ফুলরু রেণু সংগ্রহ করিয়া পদ্ম ফুল চারিপটে ভ্রমরটি ঘুরিতাই কিছু জানি পারু না কিছু জানি পারু কবি কহিলে ভ্রমরটি রেণু সংগ্রহ করিয়া পদ্ম ফুলের ঘুরিছে কবি কহিলে ইয়ে হଉଛି সেই প্রভাত রানীর আখির অঞ্জন আচ্ছা 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 তেণুকরি বিহঙ্গ স্বর্ণ কিন্তু নিকট এবার প্রভাত রানী যারা পুস্তক আসুଛି বিহঙ্গ କହିଲେ ସକାଳ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକ କଳରବ କରି ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଆଜି କବି କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର କଳରବ ନୁହଁ ଯେ ପ୍ରଭାତ ରାଣୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇଥିବାରୁ ଆଜି ତମେ ଧରା ପକ୍ଷକୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛି ପାଦରେ ପାଉଁଜି ପିନ୍ଧି ସେ ଛମଛମ ହଉଛି ହାତରେ କଙ୍କଣ ଲଗେଇଛି ସିଏ କଣ କଣ ହଉଛି ତେଣୁକରି ପ୍ରଭାତ ରାଣୀ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳି ଅଳଙ୍କାର ଲଗେଇ ଆଜି ଏ ଧରା ହାତୀ ଆଣିକିନା ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ସବୁଠାରେ ଲଗେଇଲା ସିଏ ଜାଣିପାରିଲା ପ୍ରଭାତ ହଉଛି ବୋଲି ତେଣୁକରି ବାବୁଲ ଭାଇ କଣ୍ଡେ ଖାଇଲା ଅରୁଣ ଚରଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭାତୀ ତାର କାମ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତବେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଛବି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ରରେ ପଡେ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିଛବି ସମୁଦ୍ରରେ ପକ୍ଷରେ ପଡିନି ଇଏ କଣ ହଉଛି ଇଏ ସେଇ ପ୍ରଭାତୀ ରାଣୀର ଗୋଡରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରଭାତରେ ଯୋଉ ତାରାଟି ଉଠେ ସେ ତାରାଟି କଣ ପ୍ରଭାତୀ ତାରାର ମୁଖା ମରିବା ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ମୋର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୋ ପାଖରେ ଶିଶୁଟିକି ରଖି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ମୋର ଜୀବିତ ଶିଶୁଟାକୁ ନେଇଯାଏ दासे पुओ दास मत ସେଥିରେ ଆଉ ପୁରାଉନି मत काई ସେଥିରେ ପୁରଉଛ କହିଲ दासे पुओ अरे समस्त पाली सरी जाइछि अरे मो पाली टिके अछि टिके सहाय्य कर दासे पुओ काई अरे बाटो छाड़ो
अरे बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो बोलो ତମର ପ୍ରକାର ଚୁଡ଼ା ତମେ କହୁଛ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯେତକ ବଇଛନ୍ତି ଟିକେ ପାଖେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ସିଏ କଣ କୁଦିକି ଡେଇଁକି ପଳେଇବେ अरे बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो ये सुनो अरे सुपर फाइली लाइलन चूड़ा सुपर फाइली लाइलन चूड़ा गरम भजा हेइची बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो बोलो देखो दादर कौन पड़ी देखो ना मिसिची अरे ससुर मगर ममुड़ी जा ଶାଶୁ ମୋର कसी काटुरी ससुर मगर ममुड़ी सासु मर कसी काटुरी ससुर मगर ममुड़ी सासु मर कसी काटुरी ससुर मगर ममुड़ी सासु मर कसी काटुरी ଖାଲି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି ନା ସବା ଫଳା କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଅଛି ଶୁଣିଲା ହଉଛି ନା କହିଦେ अरे ससुर मगर ममुड़ी सासु मोर कसी काटुरी ससुर मगर ममुड़ी सासु मोर कसी काटुरी मारी जाति मोर एपरी सुंदरी मारी जाति मोर एपरी सुंदरी दिनुको 15 बेस होउची बाटो छाड़ो चूड़ा भजा जाउची बाटो छाड़ो ଶ୍ୱଶୁର ତମର ଗରମ ମୁଢି ଶାଶୁ ତମର କଷି କାକୁଡି ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଣ ଆରେ ପୁରୁତା ମଦାର ଶୁଣ ପୁରୀ ଶାଶୁ ଦିଏ ପୁଟଳ ପୁରୁତା ମଦାର ଶୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ତମର ଜୋଇ ତମେ ମୋର ରାତି ଶ୍ୱଶୁର ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିବା ଆଇଆକୁ ତତେ ତାଳିଆ ମା ମାଉସୀ ମୋର କ୍ଷମା କରିବେ କିଛି ଖରା ହବନି ଏ ପାଲା ଟିକେ ନହେଲେ ଚଳିବ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟବାନ କହିବା ତମର ଶ୍ୱଶୁର ଗରମ ମୁଢି ହଁ ଶାଶୁ ତମର କଷି କାକୁଡି ତମର ଏପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଫେସବୁକରେ ବୋଧେ ଅନଲାଇନରେ ବୋଧେ ବୁକିଂ ଥିବେ ନା ଭାଇ अरे खुरुता मदार सुण खुरी ଶାଶୁ ଦିର ପୁଟଳ खुरुता मदार सुण खुरी ଶାଶୁ ଦିର पुटଳ आई ଶାଶୁ ମୋର ଲାଲି ଲଙ୍କା ଜାଣ आई ଶାଶୁ ମୋର ଲାଲି ଲଙ୍କା ଜାଣ ଓଜା ଚୋରା ତେଲେ ଛୁପ କରୁଛି ବାଟ ଛାଡ଼ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଯାଉଛି ବାଟ ଛାଡ଼ ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଜୋଇ ବିଷୟରେ କିଛି କହିଲେନି ଅଛି ରୋହି ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଅଛି ସମୟ ଅଛି ଆଉ ହେଲା ଜୋଇ ବିଷୟରେ କହିଦିଅ ଖାଲି ଜୋଇଟା କହିଦିଅ ଆରେ ମୋର ହୃଦୟ ଧନ ହଁ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ନାଇଟି ଆଜି କହୁଛି କଣ ହଁ ଆରେ ମୋର ହୃଦୟ ଧନ ଚୋରାଇ ନେଇছে ମୋର ହୃଦୟ ଧନ ଚୋରାଇ ନେଇছে ଭୋଲେ ମୋ ବିଶୁଦ୍ଧ ଧୀରେ ହୋ ଭୋଲେ ମୋ ବିଶୁଦ୍ଧ
ମୋ ହୃଦୟ ଧନକୁ ସେଇ ନାଇକୁ ଚୋରେଇ କରି ଆଜି ମିଛରେ କହୁଛି ନ୍ୟାୟ ଦରବାରକୁ ଆମେ ବିଚାର ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ସେ ରମଣୀକୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସନ୍ତାନଟିକୁ ଚୋରି ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି ନା ନାଇଁ ଆପଣ ସହରରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିନ୍ତା କରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କହୁଛି କି ଯୋଉ ସେ ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ସଭାସଦ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ ନାରୀଟି ସତ କହୁଛି କୋଉ ନାରୀଟି ସମାଜ ଯେତେ ଚାହାନ୍ତି ଚକିତେ ଶୁଣିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବଳେ ସମାଜ ଯେତେ ଚାହାନ୍ତି ଚକିତେ ଶୁଣିଏ ଅଦ୍ଭୁତ ବଳେ ଗାଈ ଖାଲି ବୁଝେଇ ଦେଇକି ଯିବା ସଭାରେ ଚାହାନ୍ତି ଚକିତେ ଶୁଣିଏ ଅଦ୍ଭୁତ କରି ଆଜ୍ଞା ଦରବାରରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହାର ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କଣ ରାଜା ଆଜ୍ଞା କି ପ୍ରକାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜା କି ଉତ୍ତର ଦେବେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁ ରାଜା ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ କୋଉ ନାରୀଟି ସତ କହୁଛି କୋଉ ନାରୀଟି ମିଛ କହୁଛି ବଡ ବିଚିତ୍ର କଥା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଚିନ୍ତାରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରି କଣ କଲେ ରାଜା କଣ କଲେ ଭାବି ଭାବି ରାଜା ଗଭୀର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭଳି ଭାବି ଭାବି ରାଜା ଗଭୀର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଭଳି ଶିଶୁ ଲାଗି ସିନା ଲାଗିଛି କଳ ଆଜି ରାଜା ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶିଶୁ ପିଲାଟି ସକାଶୁ ଏତିକି ପାଲା ଏଇ ଶିଶୁ ସକାଶୁ ଆଜି ଏତେ କାଳ ବଡ କରି ଲାଗିଛି ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସବୁ ଖୁସିଯିବ ଡାକି ନୃତ୍ୟ ପାଶ ଦେଲେ ଆଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ନରପତି ଡାକି ଭୂତ ପାଶ ଦେଲେ ଆଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ ନରପତି କରନ୍ତି କଣ ଶିଶୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଶିଶୁଟି କାହାର ନହେଲେ ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ପରେ ଲାଗିବ ରାଜା ଆଜି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି କିଏ ଅଛରେ କିଏ ଅଛରେ ରାଜା ଯୁଦ୍ଧକୁ ଡାକି ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ବଡ କରି କାଟି ଦିଅ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଭାବେ ବାଟିଦିଅ ତାକୁ ଗଣ୍ଡିଟା ଦେଇଦିଅ ମୁଣ୍ଡଟା ଦେଇଦିଅ ये पिलाटी गायक हब ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦୁଇ ଶିଶୁଟିକି ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ କରି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଆଦେଶ ଶୁଣି ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ଖୁସି ହଉଛି
ଆରେ ଯାହାର ଜିନିଷ ନୁହଁ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ନୁହଁ ସେ କେବଳ ଇର୍ଷାରେ ତା ସନ୍ତାନଟାକୁ ଚୋରି କରିକି ନେଇଛି ଆଉ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଶିଶୁ ଟିକେ ହାଣି ଦିଅନ୍ତି ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି ମୋର ନାହିଁ ତ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ କାହା ଚୋରଇ ନାଟକ କହୁଥିଲେ ଦେଶ ଶୁଣି ବୋଲେ କନାରୀ ଦିଅ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଦେଶ ଶୁଣି ବୋଲେ କନାରୀ ଝିଅ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡ କରି ଆଇନ ମୋର ଉଚିତ ବିଚାର ହରିରେ ଉଚିତ ବିଚାର କରି ଜଣେ ବିଚାରି বিচারি বলে বিচারি বিচারি বলে বিচারি করেছ বলে বিচারি বিচারি বলে বিচারি আজ তোমার নারীটি শুনেছি সেই শিশুটি হত হব আজ নারীটি মনে মনে চিন্তা করছি মোর শিশু মরে যাইছি তার কি মনে রাজা কହୁଛି ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଉଚିତ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଶିଶୁଟି କାଟିକି ତାକୁ ଖଣ୍ଡେ ମତେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଲାଗିଥିବା କଳହ ତୁଟିଯିବ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଘରକୁ ଫେରିବୁ କିଛି କହିନି ଆଜ୍ଞା ଯେ ପ୍ରକୃତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ଥଇ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ କଣ ଏ କଥା କହିପାରେ ତେଣୁ ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ମାତା ତାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି କଣ ଆରେ ପଡ଼ିଲା କି ବୋଝ ଧୀରେ ଶୁଣି ধীরে শুনি গাতে হইলা বছরে নারী হইলা বিনা দোষ অপরাধী আহা বিনা দোষ অপরাধী হইলে বছরে নারী হইলা ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ବଜ୍ର ସଦୃଶ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଘଡଘଡି ସଦୃଶ୍ୟ ସେଇ ନାରୀଟି ଉପରେ କାହିଁକି ଯିଏ ସେ ଶିଶୁଟିକି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଶୁଣିଛି ତା ଶିଶୁଟିକି ହତ କରାଯିବ ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା ଶୁଣିପାରୁନି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶୁଣି ତାର ଆଜ୍ଞା ଦେହରେ ଆଉ ଜୀବନ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏ ଦରବାରକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଅନ୍ୟାୟ ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି ଆରେ ନ୍ୟାୟ বাড়ি পুরে বিচার ন্যায় বাড়ি পুরে বিচার হইবা দেশে রাজা ତେଣୁକରି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ଦରବାରକୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜାଙ୍କଠୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରିବି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରାଜା କଲେ କଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଥିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ସନ୍ତାନକୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇପାରିବି ରାଜା ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି କାଟିକି ଦିଅ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୂର୍ଖ ନାରୀ
ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ଚଳଉଛି ସିଏ କେତେବେଳେ କହିପାରିବ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଖଣ୍ଡ କରିଦିଅ ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟି ବୁଝିପାରୁନି ରାଜା ଏଇ କଥା କହିବା ଭିତରେ ତା ଭିତରେ କଣ ଅଭିସନ୍ଧି ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ କଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏଇ କଥାଟି ବୁଝି ନାରୀ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ, ରାଜା ଆଦେଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଶିଶୁଟିକି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ନାରୀଟି କଣ କରିଛି ଶିଶୁଟିକି ଆଜ୍ଞା ଜାବୁଡିକି ଧରିକି ଆଜି କରିଛି କଣ ମୁଖ ଦୁଃଖେ ଜନନୀ ଶିଶୁ ମୁଖ ଦୁଃଖେ ଜନନୀ উঠাই কালে ওই বায়াড়ি রে ওই বায়াড়ি ଆଜି କଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପିଲାଟିକି ଛାତିକି ଜାବୁଡି ଧରିଛି, ଆଖିରୁ ଆଜ୍ଞା ଲୁହ ଧାର ବୋହି ଯାଉଛି କାହିଁକି ନା ତା ଶିଶୁଟି ଆଜି କଣ କରୁଛି ଶିଶୁଟିକି ଆଜ୍ଞା ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ମୋ ଧନ ତେଣୁ କରି ତତେ ଆଜି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏ ନ୍ୟାୟ ଦରବାରକୁ ତତେ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏ ଦରବାରରେ ମୋ ତେଣୁକରି ଆଜି ଶୁଣବାର କହୁଛି ଶୁଣ ନକର ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ସୁରାପତି ମୋତେ ବିନତି ନକର ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା ଶିଶୁ ଜନନୀ ମୁଁ ସହିବି ପରେ ଶିଶୁ ଜନନୀ ମୁଁ ସହିବି ପରେ ଭାଇ ଦାରୁଣ ବ୍ରତା ସୁରପତି ମୋତେ ବିନତି ନକର ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା। ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମୋର ଏ ଶିଶୁଟିକି ଆଜ୍ଞା ହତ୍ୟା କରା, କାହିଁକି ଆରେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ତାର ଜୀବିତ ଥାଉ ମୋ ଧନ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ପଛେ ତାର ଜୀବିତ ଥାଉ ମୋ ଧନ ଏତିକି ବାତର ନିବେଦନ ମୋର ଏତିକି ବାତର ନିବେଦନ ମୋର ମନ ନରପତି ମୋତେ ବିନତି ନକର ଏ ଶିଶୁ ହତ୍ୟା। ହେ ମହାରାଜ ଏ ସନ୍ତାନଟି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି ଏ ସନ୍ତାନଟି ମୋର। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ ସନ୍ତାନଟିକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କଳି ଲାଗିଛି ଆମେ ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଛୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ସନ୍ତାନଟି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, ସେ ସନ୍ତାନଟି ତାକୁ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ମୋର ସେ ସନ୍ତାନଟିକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉ। କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ସନ୍ତାନଟି ଆଜ୍ଞା ଜୀବିତ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ହେଲେ ଦେଖିପାରିବି। ତେଣୁକରି ହେ ମହାରାଜ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନତି କରୁଛି ଆପଣ ମୋ ସନ୍ତାନଟିକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ। କଣ କଲେ ରାଜା ବୁଦ୍ଧିମାନ ରାଜା ମୋ କଳାପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କହୁଛି ଶିଶୁକୁ ଖଣ୍ଡ କରି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କହୁଛି ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ଫେରୁ ପଛେ ତାର। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଶିଶୁ କାହାର ସେ ଶିଶୁ କଣ କଲେ ରାଜା ଜାଣିପାରିବେନି ପ୍ରକୃତରେ ଖାଲି ଜ୍ଞାନ ମାଗିଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଖାଲି ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ଶିଶୁ ଦିଅ ତାର କୋଳେ ପ୍ରକୃତ ଜନନୀ ଶିଶୁ ଦିଅ ତାର କୋଳେ ଆଦେଶିଲେ ରାଜା ଅପରକୁ ନାରୀ
রাজা আগে আদেশ দৌঁଛନ୍ତି এই নারীটি কোଳରେ ସନ୍ତାନ ଦିଅ ଆର ନାରୀଟିକି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ଗର୍ଭଧାରୀ ଯିଏ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବ ମାଟି କେତେବେଳେ କହିପାରିବ ତା ଶିଶୁଟିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରକୃତରେ ଯିଏ ନାରୀ ହେଇଛି ତେଣୁକରି ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯୋଉ ନାରୀଟି କଲେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଠିକ ନା ଶିଶୁଟିକି ହତ୍ୟା କରାଯାଉ ଆଜ୍ଞା ରାଜା ଆଜି ଆଦେଶ ଦେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜନ୍ମ ନୁହଁ ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ନେଇକି ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଯୋଉ ମାଟି କହିଲା ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ହେଇ ପଛେ ତାର ନିଜ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଯିଏ ତ୍ୟାଗ କଲା ଯାହା ସନ୍ତାନ ବଞ୍ଚୁ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା ରାଜା ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ସନ୍ତାନଟିର କାହିଁକି ଆମର ମନରେ ଯାହା ଥାଏ ତାହା ଆଜ୍ଞା ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରକାଶ ଆରେ ବଦନର ଭାବ ମାନବ ଚରିତ୍ର ପୁସ୍ତକର ପ୍ରତିଶତ বচনে দোষিত পরীক্ষায় সেই পুস্তকর প্রতি ছাত্র ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତାରୁ ମୁଖ ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ ଏଇ ମୁଖ ଆମର ଜଣେଇଦବା ଆମେ ଦୁଃଖ ଆମେ ଯଦି ବାଙ୍ଗୁଲ ଭାଇ ରାଗରେ ଅଛୁ ଏ ମୁହଁ ଆମକୁ ଜଣେଇଦବା ଆମେ ରାଗରେ ଯଦି ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଏଇ ମୁହଁ ଜଣେଇଦବା ଯାହା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ବହିକି ଧରିଲେ ବହି ଭିତରେ କଣ କଣ ବିଷୟ ଅଛି ତାର ଗୋଟେ ସୂଚୀ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ବହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ ଆଜି ମାନବର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଠିକ ମଣିଷର କଣ ତା ଜୀବନ ଚାଲିଛି ଏଇ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ତାର ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଆଜି ହେଇଛି କଣ ଅନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପୁରୀ ପାପ ଅତ୍ୟାଚାର ମାନେ ଅବଶେଷে সেই সত্য পাশে হার ବିଶ୍ୱ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅସମାଜ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାସିବ ନା ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଦବା ଆଉନ ଆରେ ଛୋନ ପଣ ଚକଳେଲୋ কেউ কারে পথ বাধা চিরি পড়েছে বাহারি পথ বাধা চিরি পড়েছে বাহারি নর হে লুচি সে নর হে লুচি লুচাইলে কৌশলে নর হে লুচি সে নর হে লুচি লুচাইলে কৌশলে ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଯେତେ ଗଭୀରରେ ପରୀକ୍ଷା ଲୁଚେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟତା ବାହାରିଯାଏ
ବାହାରି ଯିବ। ସତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ। ହଁ ଆମେ ଯେତେ ମିଛ କହୁ ଯେତେ ଦିନ କେତେ ଦିନ ମଧ୍ୟ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଆ ସତ ଦିନକୁ ଦିନ ଦିନ ନା ଦିନ 60 ରୁ 80 ବର୍ଷ ତେଣୁକରି ଜଗତରେ ଯେତେ ଦିନ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ସତ କହିଲେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡିବା ସତ କହିଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ତଥାପି ଆମେ ସତରୁ କେବେ ବିଚ୍ୟୁତ ହେବା ନା ନା କାହିଁକି ମିଥ୍ୟା ଯଦି କହିବା ମିଛରେ ଯଦି ଚାଲିବା ଆଚ୍ଛା। ଆଜ୍ଞା ନାରୀଟି ଯେପରି ବନ୍ଦିଶାଳାରେ ରହିଲା ଆଜି ଠିକ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଚ୍ଛା କହି ଆସୁଛି ନା ଭାଇ ହେଇ ଭାଇ ମାଉସୀ ଲୋ ଏଲୋ ମାଉସୀ ନା କଣ କହିଲୁ ନା ଗୁଗୁଲି ମାଉସୀ ସବୁ ଆଖି ବୁଝରେ ধন্যবাদ গৌরব পূজা প্রশংসা পাইবার একমাত্র যোগ্য জীবন্ত পরমেশ্বর ধন্যবাদ দৌড় প্রভু এ সুন্দর সুযোগ দয়া কর অনুগ্রহ কর পিতা দুইটি তো পারাদ্রম তুমি এই স্থানକୁ আনিল ତୁମର ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦୁଇଥର ପାରାଦ୍ରମକୁ ବ୍ୟବହାର କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପିତା ଧର୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଛି ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ପିତା ସହଯୋଗ ଅଛି ଏହିପରି ସହଯୋଗ ଉଦ୍ୟୋଗ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତିଦିନ ପିତା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ ମାଉସୀ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ତୁମରି ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ପିତା ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ପିତା ତୁମେ ସର୍ବଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଅ ପିତା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯାଇଥାଉ ପିତା ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ ସୁସ୍ଥତା ତୁମ ନିକଟରୁ ଆସିଥାଏ ପିତା ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ବିଛଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ପିତା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ସେମାନଙ୍କର ଯାହା କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯୀଶୁ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ପିତା ଭାଇଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତା ତାଙ୍କର ଗୁରୁର ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ପିତା ତୁମେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ହସ୍ତ ତାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ହସ୍ତ ଦିଅ ପିତା ସେ ଯେପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନ ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତୁମର ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ପାରିବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର କେବଳ ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଗ୍ରାମକୁ ଫେରିଯିବୁ ପୁନର୍ବାର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ତୁମ ଚରଣରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ଆମେନ୍ ଏଣିକି ଦିନୋଦନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ ଦିନୋଦନ ଶରଣ ରକ୍ଷଣ ମହାବାହୁ এই ধর্মগুরু মন্ডলীর ধর্মগুরু মন্ডলের প্রতি কর্মকর্তাঙ্কর দুই দল পালা দলଙ୍କର সকল খ্রিস্টীয় পালা পরিষদর বিশেষ করে চিকু ভাইଙ୍କର সর্ব দুঃখ দূর যাও ଯେତେବେଳେ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୋର ଏଇଟା କୋଉ ସିମି କହିଲ ଘୋଡା ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କୋଉଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚରେ ଆଉ ଶେଷ ପିଲାମାନଙ୍କ ନାଚରେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ନାଇଁ ଭାଇ ଭଗବାନ ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆସ ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ସମ୍ପାଦକ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ ଆସିବା ଭିତରେ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ ଯେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ
ଉତ୍କଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପାଲା ପରିଷଦ ତରଫରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର ହୋଇଛି ଆଉ ତା ନିଶ୍ଚିତ ଉପକାର ସାଧିତ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ। ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏହି ପାଲା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତି କୋଣ କୋଣରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପରିଶେଷରେ ପାଳକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ Hallelujah. 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 बस धन्यवाद ହଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ନାଚରେ ସିଧୁ ଭାଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ 200 ଟଙ୍କା ପାଖରେ ଅଛି।
ଭାଇ ଦବ ଚଷମା ଭାଇ ଦବ ଆଉ ନାଇଁ ଆଉ ନାଚିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ କାଲି ରବିବାର ଦିନ ନାଚିବେ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଦେଲେ ପାଣିପାଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ